Very good evening to everyone. Tottanithuru Manarkeli Mandarukku Kattanithuru Marivu. So from this video, we are going to discuss about some important current affairs. These type of the current affairs should be helpful for the aspirants, likewise UPSC, TNPSC, SSC, Railway and Packing also, etc. So I humble request all the aspirants, you have to just to watch that video. So தொடர்ந்து இந்த வீடியோ நீங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் மூலமா லைவ்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. Rest of that நீங்க இதோட PDF ஃபைல் வந்து benevolent வெப்சைட், அதாவது www.benevolent academy அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிற லிங்க்ல அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ டெய்லி நீங்க PDF ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி தொடர்ந்து ரீட் பண்ணுங்க. ஸோ repeated reading the updates news and also repeated reading the Hindu, likewise Indian Express newspapers is most efficient to track the current affairs question. So I think you can understand that what I try to convey with you. Yes, let me discuss one by one. The fact news first. The first fact news today is that means exchange of India Israel technologies for efficient water management, agricultural production to mitigate climate change. This is a major concept. So under this category, so the Chief Minister of Assam, Subbananda Sonowal, had laid down the foundation stone of Indo-Israel Center of Excellence for Vegetables Protected Cultivation. The Center of Excellence has also to be established in Kathri in the outskirts of Gauhati in Assam. Yes, can you cut my point? And further fact, the Assam is the first 100% organic state farming in India, which also received an award for that. Yes. So let me discuss about that. The Center of Excellence under the India-Israel cooperation has been established across the state, not only in Assam, then subsequent to the state, Haryana, Karnataka, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Tamil Nadu, Mizoram and Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. Yes, can you cut my point? Yes. The next fact news for today's discussion. Tamil Nadu grants 100% vehicle tax waiver to EVs. That means electric vehicle. Yes, absolutely. The Tamil Nadu government has notified that it will grant 100% motor vehicle tax exemptions, particularly for the non-transport vehicle. That means own car. Yes, யாராவது எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் ஆகுங்க. சரிங்களா? அதை நான் டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிளா நீங்க பயன்படுத்தணும். ஓன் செல்ஃப் சொல்றோம் இல்லையா, ஓன் போர்டு சொல்றோம் இல்லையா, செல்ஃப் நம்ம பயன்படுத்தணும். சரிங்க. So next fact news. India first solar powered miniature train launched in Kerala. Yes, this is the fact. Next news. The Indian Renewable Energy Development Agency Limited and the Ministry of New and Renewable Energy signed a memorandum of understanding to achieve renewable energy targets. Yes. So in the two sector, that means IREDA and also MNRE. MNRE explanation is that the Ministry of New and Renewable Energy and subsequent IREDA explains the Indian Renewable Energy Development Agency Limited. So both made contracts and signed a memorandum of understanding. Yes, for the achievement of renewable energy targets. Yes, and particularly the final point is that IREDA was set up in the year of 1987 itself. It is the leading non-banking financial institution dedicated to the clean energy expansion in India. Yes, the year should be noted. 1987. Yes. Next fact news. So purified rice distribution scheme launched in Chhattisgarh. Yes, the scheme was launched in order to reduce malnutrition and also anemia in the state. Malnutrition அப்படின்னா ஊட்டச்சத்தின்மை, அனிமியா தெரியும் நினைக்கிறேன், இரத்த சோகை. இந்த குறைவிலிருந்து நிவர்த்தி பண்றதுக்காக பூரிஃபைட் ரைஸ் அப்படின்னா செறிவூட்டப்பட்ட ஊட்டச்சத்து கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தப்பட்ட செறிவூட்டப்பட்ட ரைஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சத்தீஸ்கர்ல. So rice comprises vitamin B12, iron and also folic acid in which it helps to control malnutrition and also anemia. Yes, first நம்ம சத்தீஸ்கர்ல லான்ச் பண்றோம். சரிங்களா? Yes. Let me discuss about the news in Tamil. பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் சி மற்றும் டி பிரிவு தொழிலாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு 10% போனஸ் கொடுக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. வட மாநிலத்தில் ஐப்பசி பௌர்ணமியை தொடர்ந்து
வரும் 4வது நாளில் திருமணமான பெண்கள் அவர்கள் கணவருக்காக விரதம் இருந்து வழிபாடு நடத்துவர். திருமணமான பெண்கள் யாராவது இருந்தா கொஞ்சம் தயவுசெய்து பண்ணுங்க இல்லையா? அதுக்கு ஒரு நல்ல ஃபெஸ்டிவல் பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கர்வா சவுத் அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது ஐப்பசி மாசத்துல கடைசியா இருக்கக்கூடிய 4வது நாள் வரக்கூடிய பௌர்ணமி தொடர்ந்து வரக்கூடிய 4வது நாள இது செலிப்ரேட் பண்றாங்க. கர்வா சவுத் அப்படிங்கிறது. சரிங்க. திருமணம் ஆனவங்க மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க. காதலர்களும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க திருமணம் ஆகுது வரைக்கும். அதுக்குள்ள அவசரப்பட வேண்டாம். ஏன்னா கமிட்மெண்ட்லாம் மாறி ஆகுது. சரிங்க. சரி. உடலில் எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் பலமாக இருப்பதற்கு வைட்டமின் டி அவசியம். இது சயின்டிபிக் ரொம்ப ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் தான். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4ல ஃப்ரீக்வெண்டா ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. அப்கமிங்ல நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியலங்க. சரிங்க. வைட்டமின் டி பொதுவா எங்க இருந்தெல்லாம் கிடைக்கலாம்? நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சது போல சூரிய ஒளி, பால் பொருட்கள், மீன், முட்டை, இறைச்சி, காய்கறி, கீரைகள், பருப்பு வகைகள் மூலம் கிடைக்கிறது. நம்ம அதிகமா இதெல்லாம் விரும்பாத ஒண்ணுதான் இல்லையா? சரிங்க. அடுத்த செய்தி. நியூசிலாந்து நாட்டின் வரலாற்றின் முதல் முறையாக இந்தியாவை சேர்ந்த பிரியங்கா அமைச்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். சோ முதல் முறை இவங்க நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. நியூசிலாந்து நாட்டில் பிரதமர் செசிந்தா அடர்ன் தலைமையிலான தொழிலாளர் கட்சி ஆட்சி நடந்து வருகிறது. ஆல்ரெடி நம்ம அமெரிக்கால பார்த்துட்டு இருக்கோம், குடியரசு மற்றும் ஜனநாயக கட்சி பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ நியூசிலாந்து இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா தொழிலாளர் கட்சி அப்படிங்கிறத பார்த்திருக்கோம். சரிங்களா? சரிங்க. My dear UPSC aspirants, this is the elaboration discussions for you with respect to that GS1 under the category of that water resources. Water resources subject பொறுத்து நிறைய டிஸ்பியூட் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா ஆஸ்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க யூபிஎஸ்சி மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்ல. லைக்வைஸ் நமக்கு எப்படி கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய காவேரி டிஸ்பியூட் இருக்கோ, ஒகேனக்கல் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கோ, அண்ட் கேரளா டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கோ, ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் எல்லா சைட்ஸ்லயுமே வாட்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் அண்ட் இன்டர் ஸ்டேட்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. அப்போ வாட்டர் ரிசோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்பியூட் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஸோ எக்ஸிக்யூஷன் ஏதாவது இருந்தா அதுவும் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. பை திஸ் செக்டார் I want to elaborate likewise கங்கா உற்சவ். கங்கா உற்சவ், அந்த உற்சவ் அப்படிங்கிற வார்த்தை எக்ஸ்பிளனேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெருவிழான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது திருவிழான்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? திருவிழாவோட ரொம்ப பெருவிழா இல்ல, பெருவிழா. தட் மீன் கங்கா உற்சவ் 2020. எஸ். What is the fact and what is the news? First, the news is that the Ganga Utsav 2020 has begun with celebrating the glory of the national river Ganga. Yes, this is the news. What is the fact? The fact is simple that the National Mission for Clean Ganga celebrates the festival every year. Yes, who is the authorized person to celebrate Ganga Utsav? Yes, National Mission for Clean Ganga, NMCG. Yes, celebrates the festival every year. That means Ganga Utsav, Ganga Peruvila. சரிங்க. So 3-day festival aims to promote stakeholder engagement and ensure public participations also, and particularly NMCG, that means National Mission for Clean Ganga implementation wing of National Ganga Council, set up in the year of 2016, which replaced the National Ganga River Basin Authority. Yes. This point should be noted. It was replaced by that NRCBA by way of NMCG in the year of 2016. Yes. அப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு ஃபேக்சுவல் தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னா கங்கா உற்சவ் அப்படிங்கிற ஒரு பெருவிழா நடந்துட்டு இருக்கு. அது எப்படி நடக்குது, இதை யாரு நடத்துறாங்க, எதற்காக நடத்துறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஃபேக்ட். எஸ். லெட் மீ டிஸ்கஸ் அபவுட் தட். வாட் ஆர் த ப்ரோக்ராம் ஹெல்ட் டூரிங் தட் ஃபெஸ்டிவல்? என்ன மாதிரியான ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபெஸ்டிவல் பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னா there are the 3 type of the programs. First one, Ganga Task Force, and second one, Mini Ganga Quest, and also Quest. I'm sorry, exact about the question சொல்லணும் இல்லையா? சரிங்க. So third one, succession on the innovation ways in which Namami Gange. Yes. So these are the some programs. First, I want to explain about that Ganga Task Force, that means GTF. It was conducted and 4 stations will drive with the National Cadult Corps. That means cadets and also educational tour for youth. Yes. And subsequent Mini Ganga Quest designed to make youth and students aware of and also awareness of environmental issues and they explain their role in conservation. Yes. And succession on the innovative way in which Namami Gange can engage in activities throughout the year. So this is the major programs. So held or participated or programmed in that festival. That means Gange Utsav. Yes, let me discuss about the Gange Utsav 2020.
end. Further, I want to explain what are the steps has been initiated by the government. Yes, first one, Ganga action plans, that you know very well. It was the first river action plan in the year of 1985 itself. Yes, so which was taken by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to improve the water quality by the interception and diversion and the treatment of domestic sewage. Yes. And second program, National River Ganga Basin Authority. It was formed by the Government of India in the year 2009 under the Section 3 of the Environmental Protection Act year of 1986. This section should be noted, and also the act particularly noted. Yes, National Ganga River Basin Authority, so performed under that section of Environmental Protection Act 1985. Yes. Next program, Clean Ganga Fund. What is the Clean Ganga Fund? In the year of 2014, that been during that Honorable Narendra Modi ji, it was formed for cleaning up Ganga, setting up waste treatment plants, and also conservation of biotic diversity of that river. Yes, and subsequent, so Bhavan Ganga web application. It ensures the involvement of the public in the monitoring of the pollution entering into the river Ganga. Yes, this app also SSC கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். I think 2016 or 17 எனக்கு தெரியல. SSC கேட்ட ஞாபகம் எனக்கு இருக்கு, கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? சரி. So next program, ban on waste disposal. It was banned in the year of 2017 itself by the National Green Tribunal. Yes. So historical point of view Ganga எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். ரொம்ப லென்த்தியான, ரொம்ப லாங்கஸ்ட் river in India. So almost traveled more than 2510 kilometers so of mountains and valleys and plains, and also it's restored by the Hindus. So நிறைய விஷயங்கள் historical factல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். பிக்சரோட கொடுத்துருக்கோம். கொஞ்சம் historical factor ரீட் பண்ணி பாருங்க for better understanding about that Ganga. Yes. Just I have completed my discussion. என்னோட டிஸ்கஷன் முடிஞ்சது. Now the time for my dear students, உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கும் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க டைரக்டா கேட்கலாங்க. எஸ். எஸ் சார், ஏதாவது இருக்கீங்களா? வெரி குட் ஈவினிங் சார். Yes sir, Manoj sir, very good evening sir. Sir, அதுல வைக்கிளுக்கு வந்து நம்ம இப்ப ஓன் போர்ட். சார் குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் சார், சொல்லுங்க சார். சார் அது வைக்கிளுக்கு வந்து ஓன் போர்டுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்களா சார்? இப்போ அது வந்து பேட்டரி வைக்கிளுக்கு வந்து இப்ப ஊக்குவிக்கிற விதமா தான் சார் இங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. டிராவல்ஸ் தான் பயன்படுத்தினா டாக்ஸேஷன் எக்ஸம்ஷன் ஆகாதுங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். ஓன் போர்டுக்கு மட்டும் தான் இல்லையா? ஓகே சார், ஓகே சார். எஸ் எஸ் எஸ். அது ஆல்ரெடி டெல்லியிலே கொடுத்தாச்சு. இன்னும் நார்த் இந்தியன் நிறைய ஸ்டேட்ல கொடுத்துருக்காங்க. இது 2019ல இருந்தே ஒரு மசோதா பாஸ் பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டுல கூட. பட் அது இப்பதான் ஸ்கீமா கவர்மெண்ட் பெர்மிட் பண்ணிருக்காங்க. டெல்லியில ரூலிங்ல இருக்கு. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டா பயன்படுத்தினீங்கன்னா நீங்க யூ ஆர் நாட் அவைல் தி எக்ஸம்ஷன். இஃப் நாட் அப்படின்னா வி மே அவைல் தி எக்ஸம்ஷன்ஸ். தட் இஸ் 100% இல்ல இல்லையா? கண்டிப்பா. சரிங்க, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சரி, க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? இல்லைன்னா தான் கேள்வி கேட்கலாமா? கிளாஸஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா? புரியுதா? நான் பேசுறது புரியுதா? நான் கொடுக்க கிளாரிபிகேஷன் உங்களுக்கு எனஃபா இருக்கா? யார் அதிகமா மேம்? குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் சார். வெரி குட் ஈவினிங் மேம். சார் புரியுது சார், கிளாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்கல்ல? எஸ் சார். ஆமா, இன்னைக்கு நியூஸ்ல தலைச்செய்தியே பாத்தீங்கன்னா ஊழல் அதிகாரிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து உயர்நீதிமன்றம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. வருங்காலம் ஒரு வளமான காலமா வரும்னு நினைக்கிறேன்ல. நாமளும் ஊழல சமுதாயத்தை உருவாக்க நம்மளால முயன்ற வேலையே இல்ல, முடிந்தவரை நம்ம கடமை செய்வோம். எஸ் எஸ். தமிழ்நாட்டுல தேர்தல் வந்துட்டே இருக்கு, பீகார்ல தேர்தல் நடந்துட்டு, தேர்தலாம் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களா? பீகார்ல இந்த மாதிரி ப்ரொசீடிங் பண்றாங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப அழகா கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. யூபிசி யாராவது 2021ல மெயின்ஸ்ல பிளான் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா பை எலெக்ஷன், தட் மீன்
அசம்பிளி எலெக்ஷன் பீகார் நடக்கிறதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க, அப்கமிங் தமிழ்நாடையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் 25 கொஸ்டின்ஸ் 25 மார்க்ஸ் நம்ம கெயின் பண்ணிட முடியும். அது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு படிச்சா பிரயோஜனம் இல்லை, இப்போ இருந்தே ட்ராக் பண்ணி வந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ தயவு செய்து படிச்சிருங்க. ஒவ்வொரு நாள் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பாருங்க. பீகார் என்ன மாதிரி இப்போ கிட்டத்தட்ட மூணாவது கட்ட நடந்துட்டு இருக்கு, என்ன ப்ரொசீட் பண்றாங்க, எலெக்ஷன் கமிஷன் ரோல்ஸ் எப்படி இருக்கு, பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல ஜஸ்ட் மெமரி பண்ண வேண்டாம், பொறுமையா ரீட் பண்ணுங்க. while reading you can get some crystal clear point what happened அப்படிங்கறத உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். that's I'm particularly telling with you. so இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதுனாலயும் PDF பண்றதுனாலயும் லைவ் கிளாஸ் நம்ம கவனிக்கிறதுனாலயும் ஒரு டைப் ஆஃப் எமிலேஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். at the same time so you have to live with that newspaper. I want to say simply நீங்க தயவு செய்து நியூஸ் பேப்பரோட ஒரு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, அதோட வாழ்ந்துருங்க, வழியே இல்லை. அட்லீஸ்ட் யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் more than 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணா ரொம்ப எனஃபா இருக்கும். எஸ், தொடர்ந்து அதை பண்ணுங்க. காலை எந்திரிச்ச உடனே நியூஸ் பேப்பரை படிக்கணும், அந்த ஹைலைட்ஸை குறிச்சு வைக்கணும் அப்படிங்கிற பழக்கம் இருக்கட்டும். லேட் ஈவினிங்ல நியூஸ் பேப்பர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் எல்லா நியூஸ்மே நானும் கொடுக்க போறது இல்லை. என்னோட விஷுவல பார்க்கும்போது சில நியூஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும்போது இதை உங்களுக்கு நான் எடுத்து கொடுக்கலாம்னு ட்ரை பண்றேன். ஸோ அது போல நீங்க காலை நியூஸ் பேப்பரை ரீட் பண்ணும்போது சில விஷயங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான நேரம் ஒதுக்கும் போது நீங்க அந்த கருத்துக்களையும் நீங்க சொல்லலாம். ஒரு நியூஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னா அதை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? முடிந்த அளவு எல்லாரும் அதை ட்ரை பண்ணுங்க. Yes, that's my humble requisition with all of you. சரி சார், க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? ரொம்ப நேரம் மௌனம் சாதிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது பேசினா பேசலாம், கேள்விகள் கேட்கணும்னா கேட்கலாம், டவுட் கேட்கணும்னா கேட்கலாம், வேற ஏதாவது நியூஸ் தெரிஞ்சா நீங்களும் சொல்லலாம். அமெரிக்கால யார் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சுதா ஒரு கேள்வி கேட்டார். ஏன் சுதாகர், நீங்க கஸ்டிங் வந்துட்டீங்களா? யார் வந்து எலெக்ஷன் இல்ல சார்? யார் சுதா நேரடி கேள்வி கேட்டீங்கல்ல, அமெரிக்கால யார் எந்த கட்சி ஜெயிக்கும் அப்படின்னு, ஏதாவது கெஸ்டிங் இருக்கா உங்களுக்கு? சார் எப்படி ட்ரம்ப் வர மாட்டாரு சார். இது வரைக்கும் இந்து பேப்பர் ரெஃபர் பண்ண வரைக்கும் அந்த அனலைசிஸ் பண்ணதுல ட்ரம்ப் வரதுக்கு சான்சஸ் கம்மி சார். புரியலங்க சார், இந்து பேப்பர் அனலைசிஸ் படி ட்ரம்ப் வரதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் சார். கம்மி தான் இல்லையா? ஆமாங்க சார். அவர் பேரு நல்ல பேரு, ஆப்போசிட் பேரு நல்ல பீடன். என்ன பேர் பார்த்தோம்? நல்ல பேர் பார்த்தோம். ஆப்போசிட்ல ஜோபிஸ் பைடன் சார். புரியலங்க? ஜோபிஸ் பைடன். ஜோபிஸ் பைடன். யார் என்ன கட்சி ஞாபகம் இருக்கா? புரிய ரெண்டு கட்சி இருக்கும் இல்ல? டெமோக்ரஸிக் பார்ட்டி, ரிபப்ளிக் பார்ட்டி. டெமோக்ராட்டிக்னா யாருங்க? டெமோக்ராட்டிக் வரும்போது ட்ரம்ப் வருவாரு சார். ட்ரம்ப். ரிபப்ளிக்ல ஜோ இல்லைங்க சார், இவர் சார் ஜோ பைடன். வருவாரு சார். எவ்வளவு கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க. நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அது அந்த ரெண்டு பார்ட்டி மட்டும், அதுவும் நம்ம ரெண்டு பார்ட்டியுமே டெமோக்ரஸி அதிகமா கேட்ட வார்த்தை இருக்கு, டக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பா எப்பவுமே ரொம்ப படிச்சு தான் ரொம்ப குழப்பம். தெரியாத சென்னை கூட ஒழுங்கா டிராவல் ஆயிட்டு வந்துருக்காங்க. இங்க இருக்க டவுனால என்னால உருப்படியா டிராவல் ஆயிட்டு வர முடியல. இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாருக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எந்த முக்கில் என்ன கடை இருக்குன்னு தெரியல, எது ராஜா ஸ்ட்ரீட் தெரியல, எங்க பேரூர் போகணும்னு தெரியல, எப்படி மருதமலை போகணும்னு தெரியல, எப்படி அந்த ஈசாயவா போகணும்னு தெரியல. ஒரு குழப்பி ஒரு ரவுண்டான சுத்தி ரவுண்டான வந்து நிக்கிறேன் RS புறம் போறதுக்குள்ள. அது மாதிரி ரொம்ப ஃபேக்சுவலா நம்ம தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் தடுமாற்றம் நிறைய இருக்கும். தெரியாது ரொம்ப கரெக்டா பண்ணுவோம். சென்னையில போகணும், கிண்டி போகணும், தாம்பரம் போகணும்னா இங்க இருந்தே பிளான் பண்ணி போறோம் இல்லையா? அப்ப ரொம்ப கரெக்டா போய் ஒரு ஸ்டேஷனை கரெக்டா ரீச் ஆயிடுவோம். சார் இதான் டிஸ்டிங்ஷன் தெரிஞ்சு போறோம், அதனால ஈஸியா ரீச் ஆயிடும். அதான் நம்ம லோக்கல் தானே, ஈஸியா தேடிக்கலாம். உள்ளூர் தேடும்போது மட்டும்தான் நம்ம தவறுகளே தெரியுது. அது எல்லாருக்கும் ஏற்கதான். என்னென்னமோ ஸ்கீம் படிப்போம், டக்குன்னு அந்த கட்சி பேரை மறந்துடுவோம், யாரு நாமினேட் பண்ணான்னு தெரியாது. சிம்பிளா RRP அண்ட் ஆல்சோ SSC டயர் ஒன்று கேட்டு வைப்பா. என்ன கேட்டு வைப்பான்னா, குடியரசு டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியை பத்தி நாமினேட் பண்ணக்கூடிய ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் லீடர் பேர் என்னன்னு கேட்டா அப்படியே யோசிப்போம். ஒருவேளை அவரு பிடல் இவரா இருப்பாரா, இல்ல ஜோ பிடனா இருப்பாரா, இல்லாட்டி ரெகுலர் இருப்பாரா, சந்தேகம் எல்லாருக்கும் வரும். ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபேக்சுவலை ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா